ਲੈਕਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਬਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ कि की सी है शहबाज साहब? शहबाज आप कामों की अल मारूफ जाली नूस। अच्छा जी, ये मतलब सख्त जलाती गुदी गैर तभी होए ने। जा यारो लिया नफस दे उत्ते जेड़ा दस्या सी कि पहले डैशबोर्ड पढ़ के लिया पढ़ के लियांदी या नहीं पहले पोरे दे उत्ते अगर सरी है तो फिर की होवेगा, अगर बती है तो फिर की होवेगा, पहले पोरे दे उत्ते अगर ओ तवालत में फिर की होवेगा, अगर ओ सुलह पे तो फिर की होवेगा, अगर ओ लइए ने तो फिर की होवेगा। उस्ताद जी मैं अपना थोड़ा मौकफ तुहाडे सामने रखांगा, एक मौकफ पहले मैं रखना, तुसी उन्हां ते सवाल फेर करियो, फिर तुहानू समझ आएगी। असा ना पहले सिर्फ और सिर्फ ये पैरामीटर देता कि ए तंदुरुस्त दी नबज है। ठीक हो गया माशाल्लाह, ये खुलासा ही है ना, मतलब मुकामे नबज दे लिहाज नाल सारे तालिब इल्मां नू दस्सिया हाँ कि ए जेड़ा ना ए खुलासा है वे उस कैफियत दा ए वे कि ए अगर पहले पोरे ते होएगी मरद दी नबज, ओदा खार नाल तल्लक होएगा, ओदे च अर्ज होना शर्त है। रतूबत नाल दा तल्लक होएगा ते खार दे दो ही जेड़े ना जेड़ी किस्मां बनदियां ने, मोटी है, पहले असाबी गुद्दी है या असाबी ज़लाती है। ठीक हो गया, या असाबी गुद्दी या असाबी ज़लाती। दूसरे पोरे दे उत्ते हरारत दसी है या गुद्दी ज़लाती या गुद्दी असाबी। ठीक हो गया, उन्हां दे वेखण दा इन्हां नू तरीकाकार समझाया माशाल्लाह कि उन्हां दी चाल इस तरह दी होएगी। फिर तीसरे पोरे दी उजलात नाल तल्लक आएगा। हाँ जी जी, हुण मैं तुहानू एक मिसाल बयान करना, ए तीन चीज़ां मैं बयान कीतियां ने। माशाल्लाह ठीक है। असाब दे नाल जदों नबज दा तल्लक होएगा, मोड़ इमना बाद बकायदा मेरी ड्यूटी इन्हां लाई है कि प्रैक्टिकल कराना है जी इंशाल्लाह। ते मोड़ इमना बाद इंशाल्लाह सारे साथी है फिर नाल बह के एक दूजे नाल होर गल वक्त चों निकल जाती है। मोड़ इमना बाद 10,000 आखिरी जिहड़ा होएगा जुमा उदों आयो, तो फिर उहदे च सारे साथियों नू बह के एक दूसरे को जिस इत्थे असीं प्रैक्टिस करने उत्थे भी प्रैक्टिस करांगे। जी जी, तो उत्थे उस्ताद है भी ने, उस्ताद अपना शबीर अहमद राज साहब भी ने, तो साढ़े वास्ते ज़रा आसानी हो जाएगी। हाँ जी, जिथे कोई साड़ी गलती होएगी ये भी फड़नगे यार किते तू गलत नहीं करन दे। हाँ मैं ये दलील देंगा कि मैं कित्थों लिया, यह दलील है। जिन्होंने दलील नहीं देने वो अपना मौकफ किस तरह बयान कर नहीं कर सकता, बिल्कुल बेदलीली तो गल ही कोई नहीं होंदी ना, दलील नाल ही गल मज़ेदार होंदी है। हाँ जी, उस्ताद जी यह बयान किया सी इन्होंने कि जिहड़ी नबज पहले पोरे ते खारी होंदी है, ठीक हो गया, अगर उहदा तलक गुदत दे नाल है, अरज दे नाल उहदी शिटल चाल होएगी, अरज दे नाल ए तंदुरुस्त दी नबज है, बीमार दी नहीं। मतलब है कि तंदुरुस्त, पहले तंदुरुस्त दी गल। अच्छा ये ना तंदुरुस्त है भी उम्र है 9 साल, ठीक है, उम्र है 16 साल, बिल्कुल, उम्र है 40 साल, बिल्कुल, उम्र है 90 साल, 100%। ओ औरत है, मर्द है, बच्चा है, जिस तरह भी। हाँ जी जी, मतलब है कि सारियां दी नबज ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਦੀ, हाँ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਖਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਖਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। 90 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਤੂਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤੀ ਔਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੁਬਾਦੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਲ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਵਾਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ कि जिन्हें 4 पेज लिख के लैके मैं मरीज के मुताबिक वेख के दवाई दी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, ठीक है जी जी, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸਰੁੱਲਾ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੇਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਖਤਰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਵੇਖਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁਲੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਲੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਾਜ਼ੁਲ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਯਾਰ ਅਮਰਾਜ਼ੁਲ ਆਮਦ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਵਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 100 ਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ 146 ਸਫਾ जी 146 सफ़ा ठीक है जी। आंदे ने साबर साहब है जिसमें रतूबात की कसरत तमाम खारिज से रतूबात मामूल से जायद बोलो बरोज़ा की रंगत में सफ़ेदी मैलापन माशाल्लाह कवाम में गाढ़ापन ठीक है साजज में गाढ़ापन नहीं होता साजज और मादी अदुना फ़र्क सादा हाँ जी नबज सुस्त और मुनखफिज होगी नबज सुस्त और मुनखफिज होगी अलबत्ता शिद्दत से पहली उंगली के नीचे उठेगी ठीक है अलबत्ता पहली उंगली के नीचे ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਹੀ ਨਬਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਬੀ ਗੁਦੀ ਜਾਂ ਸਾਬੀ ਜ਼ਲਾਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਰਤੂਬਤ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਟਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ। अगर ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਅਸਾਬ ਦਾ ਉਜ਼ਲਾਤ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਆਏਗੀ ਉਹ ਸੁਲਭ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਯਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ठीक है तवालत हो सकती है कुछ एक पहले पूरे असी मद्देनज़र रखांगे पहले पूरे ते बाकी वो जो असी उन्होंने चीज़ों का इलाज करांगे तो पैरामीटर साढ़े सामने है कि या साबी गुद्दी होगी या साबी जलाती होगी पर वो चाल इस तरह की होगी नहीं समझ रही गल दी फिर करो सवाल मकसद है कि एक हर उम्र दे विच पहले पूरे यार एक मिनट छोटी जी हाँ ये तेरा मेरा सवाल है तालिब इलम ने इब्तदा दे विच जस्ट सिर्फ इन्ना पक्का कर लेना अगले मुसीबत च इन्हां पा ही लेना हो गया बिल्कुल सही इन्ना गल फॉलो करके ते गां ते इन्हां वास्ते बड़ी आसान हो जाएगी फिर उम्रां दे लिहाज नाल इन्हां नूं दसांगे इंशाअल्लाह ताला फिर तुसीं भी दस सकदे हो भी दस सकदे ने भी दस बेशुमार सवालात ने देते बेशुमार भाई पहले पोरे दे ते नबज होवे दी ते ओ असाबी नबज होवे दी जी अगर दूसरे पोरे दे ते होंदी ते ओदा तलक हरारत नाल ही हां अगर तीसरे पोरे दे ते होवे दी हां ते उजलाती नबज होई लेकिन भा ए तंदुरुस्त जी माशाल्लाह करो गल ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ हां ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਬਜ਼ ਅਸਾਬੀ ਹੈ और ये शर्त उस्ताद बयान फरमाइया ने कि ये अंदर अर्ज का होना शर्त है अगर पहले पूरे से नबज है और नबज बरीक है अर्ज नहीं है तो शर्त पैदा कर दो यानी इतदाल ते लियाना मकसद है ना यार यानी अगर अर्ज नहीं है ज़य्यक ठीक है तंग नबज जी रतूबत की कमी से दलालत करती रतूबत पूरी कर दो 6 नंबर दे दो दुआ यानी कि फिर रतूबत पैदा करने दा तेरे कोल है वे खारिज करने दा भी है वे स्टार्ट करने दा भी है बिल्कुल है ये यही कुलिया यही तरीकाकार है लेकिन पिछली दफा एक साथी आए सन बाबा भारे जे कुर्सी ते बैठे हैं की नाम उन्होंने दा इन्हां दे नाल आए सन हैं हां जी याद जे हुण उन्हां दे नबज ते हथ रखण दा अंदाज ही ये सी कि तिन्ना भोरे ते नबज आउणी सी नबज का एहसास करना नहीं उस्ताद जी पुछो सारे प्रैक्टिकल कराया कि नबज नाम एहसास है तुसी इन्हू दबाना नहीं सरिया नहीं वो तो बुट कर छड़नी है ना फिर ठीक है तो इसलिए जो एहसास करते हैं ना हमेशा तिना पूरे च एक ते ही होंदी है ऐ नहीं हुंदा कि त्रवां ते ही होए ऐ मुमकिन ही नहीं है
ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਘੋਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਚੌਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੂਰੇ ਕੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿਦਾਂ ਪੂਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਮ ਬਦਲਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੁਕਾਮ ਬਦਲਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਬਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ 15 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਡੀ ਨੰਬਰ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰੂਰਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਰੂਰਾ ਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੇਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੀ ਜਦੀਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਰੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੂਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਰੂਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਦਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਾ, ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਕੀ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਕੀ ਬੈਠਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਸੂਬ ਰੱਦੀ ਰੱਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਮੂਦ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬੁਰਾਕ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਰੁਕੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਲਬੇ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ ਭਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਆਓ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮਾਨ महमूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी मेरा मौकफ है कि जी करो जी एक गल कर लें दो तुसी गल कर ठहरो ठहरो सही भाई और किसी साथ ए देखो सारी मरीजा एक आई ਉਹਦਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ जी जी ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ जी जी ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਵਾਸੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿੰਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸਲ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ਨੰਬਰ ਵਜ਼ਾਵਾਂ ਦਸੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿੰਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਜੱਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ? ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨਸ਼ੀਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਰੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤੂਬਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸੀ ਭਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਨਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਿਬਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਦਰਦ ਸ਼ਦੀਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰੋ 120 ਵੀ ਯਾਰ ਸਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 120 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਮਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਹਾਂ 120 ਸਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਮਰ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਹਰਨੀਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਰੇ ਤੇ ਨਬਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਲਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਬਈ? ਪਹਿਲੇ ਪੋਰੇ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਸੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਦੀ ਹੋਈ। ਨਾ ਮਰਦ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। औरत दी हुजलाती दूसरी गोदी तीसरी खारी ठीक हो गया। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ऐसा क्यों करना है लेक्चर पूरा पाओ थे मॉडर्न बात दिता सी शायद तुसी भी होते ही सोचते या नहीं बस यही फर्क ना नाफरमान हर जगह ते ने हर दौर च पैदा होए अच्छा ਮੈਂ ਤੇ सर ਸਿਰਫ 4 ਮਲਾਈਆਂ दीवा ਦਿੱਤੀ। साहब कुछ कहना चाहते हैं? ऐही जी माशाल्लाह औरत मर्द नब्बे फर्क है। सही
ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਔਰ ਬਾਈਂ ਤਰਫ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਅਸਾਬੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲੀ ਮਰਦ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਮਰਦ ਦਾ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਔਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁੱਦਤ ਦਾ ਉਜ਼ਲਾਤ ਦਾ ਗੁੱਦਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਜਰਬਾਤ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਤਾ ਭਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਏ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੱਬੇ 'ਚ ਵੇਖਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਰਦ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਖ ਮਰਦ ਦੀ ਸੱਜੀ ਵੇਖਣੀ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਉਜ਼ਲਾਤ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਗੌਰ ਕਰ ਤਲਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਉਜ਼ਲਾਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਨਬਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੀ ਗਿਣਨਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਸਹੀ ਬਸ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 7 ਲਾਮਤਾਂ ਗੁੱਦੀ ਅਸਾਬੀ ਤੇ ਉਜ਼ਲਾਤੀ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਲਾਮਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਥਲੂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਾਬੀ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲੋ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੋ ਭਈ ਅਸਰ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸਾਂ ਭਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਵਤ ਹਰਕਤ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਦਾ ਜਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਂ ਵੇਖਣੀ ਮਿਕਦਾਰੇ ਨਬਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਅਬਦੁਲ ਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿਕਦਾਰੇ ਨਬਜ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜੀ ਆਇਆ ਵੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਕੁਵਤ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਕੁਵਤ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕੁਵਤ ਹਰਕਤ ਤੇ ਹਰਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕੁਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੁਵਤ ਕੇ ਤਹਿਤ ਕਰਾ ਨਬਜ਼ ਕਰਾ ਜ਼ੋਫ ਚ ਜਾਂ ਕਵੀ ਹੈ हाँ कभी है देख कवि है तो बुखार की शिद्दत इब्तदाए वरा में अमराज हार है हाथ है और जरियान खून है कि जरियान खून की पेश गोई है ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਰਿਆਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਰਿਆਨੇ ਖੂਨ ਖਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਇਹ ਜਰਿਆਨੇ ਖੂਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਮਸਲਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਕभी ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ੋਫ ਕਲਬ ਕਮੀ ਖੂਨ ਜ਼ੋਫ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਫ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਬਜ਼ ਅਗਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਵੀ ਹੈ आज ਨਬਜ਼ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਵੀ ਹੈ माशाअल्लाह ਅਗਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬਜ਼ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ अच्छा ਗੱਲ नहीं ਸੁਣੀ। साजी एक गल दसो ਹਾਂਜੀ मैं एक मरीज मेरे को आया ओदी नबज पहले पोरे दे उत्ते वे मर्द मर्द ओदी नबज पहले पोरे दे उत्ते ठीक है लेकिन है वो बरीक मैं इलाज ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ठीक है ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਅਰਜ਼ ਹੈ नहीं बरीक है नबज बरीक से एक गल आ गई ना। अर्ज नहीं है ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਤੂਬਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ठीक हो गया लेकिन है पहले पोरे दे उत्ते ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰੇ ਦੀ
ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਾਬੀਅਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਰਤੂਬਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਫਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੋਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ ਨਾ। ਸਹੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਤੂਬਤ ਦਾ ਖਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਬੀ ਜ਼ੁਲਾਤੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਬੀ ਗੁੱਦੀ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ। ਪਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਈਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਤੂਬਤ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਦਾਲ ਤੇ ਲਿਆਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਨਬਜ਼ ਵਾਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਵਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਵਾਵਾ ਜਾਪਦੀ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਟਪਕ ਰਿਹਾ। ਟਮਾਟਰ ਸਹੀ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਕਰਰ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਬਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਆ? ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਜਾਪਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਆ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਹਾरुल ਹਾरुल ਕਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਹਲੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਂ ਤਹਲੀਲ ਦੇ ਜ਼ੁਮਰੇ ਚ ਲੈਣਾ। ਬੁੱਧੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤਹਲੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਹਾरुल ਕਬਦ ਵੀ ਤਹਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਾਬ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਹਰਾਰਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੜਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे मैं काफ़ी तलाश की थी वो समझ नहीं आया। उससे ही थोड़ा देर के चलते कहने हैं कि शेख भाई से करके कहने हैं कि तदरीजी मुमारिसत ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਾਨਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ? तदरीजी मुमासलत तदरीजी मुमारिसत चलो किताब वेखने किताब च मीम अलिफ रे सीन ते मुमासलत आ लफज उन्होंने जिंदी एक टर्म इस्तेमाल कर छड़ी ना कोई बंदा एक सवा नहीं पढ़ता। आहो एक पेज नहीं तुम पढ़ सकते किड्डा ही तू बड़ा मास्टर बंदा ना नहीं पढ़ सके। भा हुण किथे टुर चलना है? भा क्या थक गया? हाँ बस नहीं यही तो नहीं बस ये तुहाडी वजह तो लिया नबज़ दा अगला हिस्सा पढ़ना। कोई साथी छुट्टी? चलो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा